길다란 탁자 위에 컴퓨터와 전선이 널려 있습니다. 캄보디아 경찰관들이 범행 장비들을 확보합니다. 지난 18일 캄보디아 범죄단지 급습 당시 영상입니다. 여기서 붙잡힌 한국인들은 건물 밖에 줄줄이 서 있습니다. 모두 26명이 검거됐습니다. 한국인 대상 로맨스 스캠 범행을 해온 것으로 추정됩니다. 갇혀있던 20대 한국인 남성 1명은 구출돼 수도 푸놈펜으로 이송됐습니다. 작전은 가족이 실종됐다는 신고를 받은 경찰이 실종자가 캄보디아 범죄단지에 감금됐다고 확인하면서 시작됐습니다. 범죄단지 위치는 캄보디아 몬돌끼리 지역, 베트남에서 50m 떨어진 국경 인근이었습니다. 정찰 결과 무장 경비원들이 배치돼 경비가 삼엄했고 도주 가능한 출입문이 3개로 확인됐습니다. 국정원과 공조해 건물 내부 구조를 확인한 뒤 급습 날짜가 잡혔습니다. 하지만 무장 경비원들의 수상한 움직임이 포착되면서 급습 작전을 이틀 앞당겼습니다. 현지 경찰의 긴급 요청에 캄보디아 경찰관 40여 명이 건물을 에워싸고 급습했고 캄보디아 경찰관들과 합동 근무해온 코리아 전담반 소속 한국 경찰관 4명도 투입됐습니다. 작전일을 이제 지정을 했는데 지방 경찰 측에서 얘네 움직임이 좀 수상한 것 같다, 도주를 할 수도 있을 것 같다. 이번에 붙잡힌 한국인들은 현지 경찰 조사를 거쳐 국내로 송환됩니다. 경찰은 지난달 출범한 코리아 전담반이 이달에만 캄보디아 경찰과 3차례 합동작전을 펼쳐 한국인 사기범죄 혐의자 92명을 붙잡고 갇혀있던 2명을 구출했다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 이 바쁜 상황에서 시간을 내주셔서 감사드립니다. Thank you for taking your time out of your busy schedule. 캄보디아와 대한민국은 아주 특별한 관계라고 생각합니다. I believe our two countries have a very special relationship. 앞으로도 우리 교민들에 대한 우리 태국, 캄보디아의 각별한 배려에 감사드리면서 한국과 캄보디아가 지금과는 다른 새로운 단계의 협력 관계를 맺어 나가기를 기대합니다. So I'd like to thank you for your special attention for all the Korean nationals residing in Cambodia, and I hope that we'll be able to take our bilateral relations to a higher level. 그리고 얼마 전에 한국 대표단이 방문했을 때 격이 없이 환대해 주신 점에 대해서 우리 대한민국 국민들을 대표해 진심으로 감사하다는 말씀드립니다. And on behalf of the Korean people, I would like to thank you for the warm welcome that you extended to the Korean delegation that visited your country and you recently. 우리 대한민국에서는 현재 이 스캠 범죄 때문에 우리 국민들 전체가 매우 예민한 상태인데 우리 캄보디아 당국이 대한민국 국민들에 대해서 각별한 배려를 해주신 점 진심으로 감사드립니다. The Koreans are very sensitive right now regarding this online scam crimes around the world. And so I'd like to thank you once again for the special attention that you have provided. 우리 총리님의 정말 뛰어난 지도력으로 캄보디아가 계속 발전해 나가기를 바라고 한국과 캄보디아 간에 지금과는 다른 새로운 차원의 높은 협력이 이루어지기를 기대합니다. So I wish you the best of luck for your country to further develop and advance under your able leadership. And as I mentioned before, I hope that Korea-Cambodian relations can reach new levels working together. 지금은 다자 회담 중에 이 잡힌 일정이라 시간이 너무 짧아 정말 아쉬운데 앞으로 상호 방문도 하고 또 더 많은 시간을 가지고 깊이 있는 대화를 할 수 있기를 바랍니다. And unfortunately today we do not have much time because of the multilateral meetings that we have scheduled today. But I hope that we will have an opportunity in the future to visit each other and take more time to have more in-depth discussions. 캄보디아와 대한민국은 역사적 경험이 유사한 점이 많습니다. Korea and Cambodia has many similarities when it comes to historic experiences. 코리아, 한국이 한 발짝 앞서 나가고 있긴 하지만 캄보디아에게도 새로운 모델이 되고 우리 대한민국도 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠습니다. But I believe Korea is one step ahead, and so I hope that we provide a good model for you to follow, and that we will be able to contribute to the development and advancement of Cambodia. 감사합니다. Thank you. We have a special relationship in this, as you may know that. 네, 이렇듯이 저희는 특별한 관계를 갖고 있습니다. We had
work together on this many front, and we will continue to work together on this. 예, 많은 분야에서 함께 노력해 왔기 때문에 앞으로도 계속 그러기를 바랍니다. And the recent unfortunate development that involved one of Korean students that passed away in Cambodia. 그러나 최근에 한국인 대학생 한 명이 캄보디아에서 사망하는 불행한 일이 있었습니다. I would like to offer condolences for this unfortunate incident. 예, 이 불행한 사건에 대해서 심심한 위로를 전합니다. But as you know, our security agencies has not left it untouched. We have cracked down and arrested immediately the perpetrators. 예, 그러나 캄보디아의 경찰 당국은 가만히 있지 않았습니다. 즉시 조사를 하고 범인들을 체포했습니다. And also work together to try to track more of the people involved in this. 그리고 이러한 스캠에 관련돼 있는 인사들을 추적하기 위해서 한국과 함께 공조하고 있습니다. Cross-border crimes, including drug, human trafficking, and scam online, is priority of the government of Cambodia. 예, 캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄를 퇴치하는데 매우 큰 우선순위를 두고 있습니다. We have over the years, even some last term, that we had cracked down on many of these cases. 최근 수년간에도 이러한 초국경 범죄에 대해서 많이 저희가 잡았습니다. And in early July, we created a national task force, which myself led, in order to increase the effort to tackle these issues. 그리고 7월 초에는 이러한 초국경 범죄를 잡기 위해서 제가 주재하는 범국가적인 TF를 출범시켰습니다. As you may know, this is not a single country issue, it's a regional issue, it's a regional network. 아시다시피 이거는 하나의 국가가 해결할 수 있는 것이 아니고 영내 문제이기 때문에 영내 국가들이 함께 There are 노력해야 됩니다. networks in Cambodia and many other countries around that make it complex. 캄보디아뿐만 아니라 인근 국가들도 관련이 돼 있기 때문에 복잡합니다. I'm not going to point fingers at any countries, but because it is a regional, and we have to know that we need multilateral cooperation, regional cooperations. 물론 저는 남을 탓하고 싶진 않습니다. 그러나 영내적인 성격이 있기 때문에 그 영내 국가들이 함께 협력해야 됩니다. As you may know, I have contact with expat communities living in Cambodia, including the Korean expat community. 저는 캄보디아에 있는 주재원들과 많은 나라 주재원들과 접촉을 해나가고 있고 특히 한국인들과도 접촉을 해나갑니다. I listen to their concerns. 그리고 그들의 우려에 대해서 귀 기울입니다. We listen to their wishes for us to have solved the problem. 또한 그들이 해결하고 싶어하는 문제 등의 희망사항 등에 대해서도 청취합니다. For example, in terms of investors, we have set up the government-private sector forum so they can meet with our CDC to discuss what the issues we try to solve quickly. 예를 들자면 투자자들과 관련해서는 민관 포럼을 설립해서 그 투자와 관련된 캄보디아 당국과 직접 만날 수 있게 자리를 마련했습니다. So, sorry. 그래서 비공개 전환해서 비공개로 전환하겠습니다. I think we should transition to the media part. 긴 연휴를 끝내고 열린 국무회의. 이재명 대통령이 최근 캄보디아에서 잇따르고 있는 우리 국민의 범죄 피해부터 언급했습니다. 캄보디아에서 최근 취업 사기, 감금 범죄가 횡행하고 있습니다. 실종 신고 확인 작업부터 조속히 진행이 됩니다. 지금까지 캄보디아 현지에서 안전 여부가 확인되지 않은 한국인은 80여 명. 문제는 피해도 피해지만 캄보디아 현지에서 범죄에 연루된 한국인의 규모도 1,500명으로 추산된다는 겁니다. 경찰청의 보고를 받은 이 대통령은 캄보디아와 상시적인 치안당국 공조체제를 빨리 구축하라며 가용자원을 총동원해 신속하게 대응하라고 지시했습니다. 지금은 다른 무엇보다 피해자들을 보호하고 또 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 됩니다. 정부는 국가수사본부장을 내일 캄보디아로 보내 범죄에 연루돼 현지에서 구속된 한국인 63명의 국내 송환부터 추진하기로 했습니다. 한 달 내로 귀국시켜 이들부터 조사해야 캄보디아 현지의 범죄 조직 수사에도 속도가 붙을 거란 판단입니다. 45명은 이미 체포영장이 발부됐고 13명은 추가로 체포영장이 신청됐는데 체포영장이 다 발부되면 인터폴에 적색 수배를 요청해 절차가 끝난 사람들부터 신속하게 국내로 데려올 예정입니다.
국가수사본부장은 송환 절차와 함께 최근 캄보디아 현지에서 발생한 대학생 고문 사망 사건도 공동 조사할 예정입니다. 현지 교포와 사업가 피해를 최소화하는 범위 내에서 범죄 우려 지역에 대한 여행 제한 조치를 강화하고 캄보디아에 매년 수천억 규모로 지원해온 공적 개발 원조 ODA 기금도 치안과 안전에 사용하라며 공조 수사를 위한 압박 카드로 활용할 계획입니다. 이 대통령은 또 전국에서 이어지는 실종 신고 확인 작업에 속도를 내달라 주문했고 관련 제도 정비나 인력 예산 편성에도 만전을 기해달라고 당부했습니다. MBC 뉴스 홍신영입니다. 부산의 한 가정집으로 들어가는 사람들. 침실에 들어가 불을 켜고 이름을 부릅니다. 경찰관이에요. 일어나세요. 여기 서울경찰청에서 나왔거든요. 일어나 보세요. 네. 여기 서울경찰청에서 나왔고 캄보디아 갔다 오셨죠? 네. 어리둥절한 얼굴로 경찰에 체포된 이 남성은 온라인 주식거래 리딩방 사기 조직원 김모 씨. 비슷한 시기 인천에서도 같은 조직에서 계좌를 관리하던 피의자 2명이 잇따라 붙잡혔습니다. 이들은 주로 캄보디아에 거점을 두고 해외 유명 금융사를 사칭해 투자 사기를 벌여왔습니다. 조직원은 모두 500여 명에 달했는데 중국인 총책이 시나리오를 짜면 한국어로 번역하는 번역조, 피해자를 유인하는 상담조, 대포통장 관리 및 자금 세탁조 등으로 역할을 분담해 범행에 나섰습니다. 주로 텔레그램 등 SNS를 통해 피해자들에게 주식 시황 전망을 해주겠다며 접근한 뒤 가짜로 만든 주식 매매 앱을 설치하게 유도하는 방식을 썼습니다. 초기에는 소액의 수익을 실제로 보게 해주고 거액을 투자받으면 앱을 삭제한 뒤 연락을 끊었습니다. 저희 안타까운 사연 중에 하나가 여기 적어놨는데 아들 결혼장으로 마련해둔 3억 3천만 원을 모두 잃었습니다. 투자 전문가라고 믿었는데 이렇게 안타까운 사연도 있었습니다. 투자에는 각별히 주의가 필요하다라고 말씀드리고요. 경찰은 금감원과 공조해 1년이 넘는 추적 끝에 이들을 붙잡았는데 지난해 2월부터 올해 7월까지 파악된 피해자는 모두 229명에 이르고 피해 금액은 194억 원에 달했습니다. 이들은 캄보디아 국경지대의 리조트 등에 머물면서 발각되면 언제든지 다른 나라로 도망갈 준비를 하고 있었고 내부에서 배신자가 나오는 걸 막기 위해 범행 내용이 담긴 메신저 화면과 함께 조직 가담자들의 얼굴을 찍어두는 치밀함까지 보였습니다. 경찰은 지금까지 검거한 조직원에 대해 범죄단체 조직 등의 혐의로 18명을 구속하고 나머지 36명을 불구속 송치했습니다. 또 아직 해외에 남아있는 조직원들에 대해 여권 무효화 지명수배 조치를 내렸습니다.